ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് അമലാണ്. ഓക്കെ, സോ എ ആയിഷ ആയിരുന്നു, ആയിഷ വന്നിട്ടില്ല. സോ അമലാണ്. സോ അമലിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്, സോ ഇഫ് യു ആർ ആൻ IAS ഓഫീസർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് യു വിൽ അഡ്രസ് ആൻഡ് വൈ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ അമൽ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അമലിന്റെ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് നൗ. So the topic assigned to me for today is that if you are an IAS officer, what will be the first problem that you will address and why? So according to my perspective, what I felt is that the main problem that India faces is the lack of inclusive development. The lack of inclusive development, that what I mean is the marginalization of certain groups or the marginalization of certain groups in the collective development of our country. Okay, by marginalization, I mean specifically the marginalization of certain groups like OBC caste, SC, ST, or what we call the downtrodden. And as on the basis of the gender, LGBT communities and or the women's, they are especially facing in the case of issues like transphobia, homophobia, and particularly in the case of women, sexual harassment. All these problems are there. And also other classes that face extreme marginalization is people with disabilities. Okay, and they are also deprived in in the employment fields, and also in socially also they are very well discriminated. So the main issue with this problem, or the problems with such marginalization, will address the second part of my question, that is the why part. Why should I address this part? What I feel is that we all know that our country is marching towards a 5 trillion economy. But still, we can translate, if we can translate that growth into our particular development, especially in the social sector, education, health, all these sectors, then what is the meaning of this whole growth process? And if this happens means in particular issues like health, education also, if we can translate this development, then the people will feel that they will lack a trust in the Indian judicial system and administrative process ultimately, and this would ultimately lead to problems like insurgency, nationalism, etc. So this is to be addressed very cautiously, and especially in the case of health also. We always talk about the physical health, and we forget to mention about the mental health aspect. We should first acknowledge the fact that the persons like women and person with disabilities, they are facing more mental health issues compared to men. So this is a thing to be addressed. And where lies the problem? We know that we have got so many laws like sexual harassment at workplace, prevention of sexual harassment at workplace, then Right to People with Disabilities Act, and Dowry Prohibition Act. We have got the laws. Then where lies the problem? I personally feel that this is with the implementation process. This is where the civil servants are of extreme importance. So why this implementation process is lacking, or the main issues with the implementation process is that are the problems like demotivation of the officers, the extreme red tapeism that is occurring in the community or in the civil society, and the social conditioning, the way in which their perspectives are growing with age according to the social conditions of the society. All these factors, all this matter. Okay. So what we can do, that is an important part that we should address. This can be a collective effort by efforts like, as we know, the MPLAD scheme, 1 MB, 1 idea scheme. We can do such programs like one bureaucrat, 1 idea for innovative idea schemes. And we know we are politically, funding is very, very, very weak, and we can have programs like voluntary contributions to enrich the funding issues, and also empowering the civil servant communities by giving sex education classes, so that their social conditioning can be modified in a good manner. These are my points regarding this. Thank you. Okay. So
അമലിന്റെ സൈഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇഫ് ഹി ബിക്കം എൻ IAS ഓഫീസർ ഹി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അമല് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ആഡപ്പ് ചെയ്യാനോ അമല് പറഞ്ഞതിന്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലും കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാ ആൾക്കാരും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല, ചില ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ബേസിക്കലി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ GDP വെച്ചിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും GDP-യിൽ 6% അല്ലെങ്കിൽ 7% അല്ലെങ്കിൽ 8% ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വർധനമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ രാജ്യം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുവാണെന്ന്. ബട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രോത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രോത്തിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഒരു 10ാം 11ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയത്ത് ഏകദേശം 2010 കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഉയർന്നു വന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്താണ് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരേപോലെ കിട്ടുന്നില്ല. സോ അവിടെയാണ് ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം വരുന്നത്. അതായത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും, എല്ലാ വിഭാഗം ആൾക്കാരും, സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു ഗ്രോത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണം എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ വളർച്ച മാത്രമാണ്. ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഇന്നും ആ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിലും പട്ടിണിയിലും ഒക്കെ കിടക്കുവാണ്. സോ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അമൽ റോയ് പറഞ്ഞത്. അതിനെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ എനി ടേക്ക് ഓൺ ദിസ്? ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെന്റിനെക്കാട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? എനിവൻ മറ്റാരെങ്കിലും ഏത് വിഷയമായിരിക്കും അഡ്രസ് ചെയ്യുക അവരുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയനില്? എല്ലാരും മമ്മാണ്, സൈലന്റ് ആണ്. ഞാന് പറയട്ടെ? ഓ പറഞ്ഞോളൂ. ചിൽഡ്രൻസിന്റെ ചിൽഡ്രൻസിന്റെ റൈറ്റ്സ്, അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. ഓക്കെ, അതെന്താ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് തോന്നാൻ കാരണം? അതിൽ അവരുടെ ഇതിന് എന്താ പറയാ, നമ്മള് കുട്ടികളുടെ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ട് വന്നതിൽ കുട്ടികൾ എന്താണ് മെന്റലി എന്താ പറയാ ഇമോഷണൽ ലിറ്ററസി കുറവാണ് അവർക്ക്. കൂടുതൽ എന്താ പറയാ കുറെ പേര് മെന്റലി ഇതായിട്ട് ആണ് സ്കൂളിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മീൻസ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണെന്ന് തോന്നാൻ കാരണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട്. അതെ, എന്താണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഇതിന്റെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് 50% കുട്ടികൾ എന്താ പറയാ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ അത് സ്റ്റഡീസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് ഇനി ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിഷ. എനിവൺ വേറെ? അപൂർവ, ജിഷ്ണു, ഷിബി, ഷിബിൻ, ശ്രുതി, അമൃത? സർ പറഞ്ഞോളൂ. സർ എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ ട്രൈബൽ ഏരിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ട്രൈബൽ ഏരിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ബാക്ക്വേർഡ് ആണ് അത് ഓൾറെഡി. അതെ, ഓക്കെ, അത് മറ്റേ അമല് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു സബ് പാർട്ടായിട്ട് അമല് ഭയങ്കര ഓവറോൾ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, സ്പെസിഫിക് അല്ല. ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഹോൾ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അമല്, അല്ലേ അമല്ലേ? അതെ സാർ, ഞാനൊരു മൊത്തം ഒരു മാർജിനലൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പുകളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഞാൻ ട്രൈബൽ സെക്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. സൊസൈറ്റി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു, ട്രൈബൽ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. അല്ല, അതെ അതെ ഷിബി അതിലെ ഷിബി. അതെ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഞാനിപ്പോ ഒരു IAS ആയിട്ട് ഇന്നത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്തയൊന്നും വന്നിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയൊന്നും ഇല്ലേ? യെസ് അമൃത. എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാ തലത്തിലും എത്തുന്നുണ്ടോ, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ഫുഡ്, നമ്മള് ഫുഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഇന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ഒരു മെയിൻ ആളുകളും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ പോലത്തെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കാര്യം പ്രോപ്പറായിട്ട്
എല്ലാ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടമിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വേണ്ടത് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വഴി ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ കഞ്ഞിയും പയർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവർ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുവഴി അവർക്ക് ഭക്ഷണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്രോഗ്രസീവ് ആവുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്മെന്റ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. സാർ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വന്നപ്പോ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടി വന്നായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പോവർട്ടി ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്. അതേപോലെ കറപ്ഷൻ and political pressure that is existing in the bureaucratic system. ഇതിനെ നമുക്ക് വോളണ്ടറിലി എംപവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടി എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയോണ്ട് ഇത് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ. സോ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടും കൂടെ ചോദിക്കണം. ഞാനിപ്പം അമലിനോട് ചോദിച്ചു, അമലിൻ്റെത് പറഞ്ഞു. ഞാനിവിടെ ഡിസ്കഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിച്ചു. യു പീപ്പിൾ ആർ എല്ലാവരും മിക്കവാറും ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും IAS അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ IPS ആവണമെന്ന് പറയും. ചില ആൾക്കാർ മറ്റേ IFSO അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സർവീസുകളോ ആണെന്ന്. സോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു IAS ആവണം, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ മേലെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. സോ ദാറ്റ് ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു പേർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടൊരു കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് തോന്നും എന്തിനാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതെന്ന്. കാരണം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവിടെ എത്തണമെന്ന്, ഞാനും എത്തി. പക്ഷെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല. സോ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത്. നമ്മൾ ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഓക്കെ. പല ആൾക്കാരോടും ഞാൻ 1-to-1 സെഷൻ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള സെഷൻ വൈ യു വോണ്ട് ടു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി വേണം. എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ മേലെയും നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്. സോ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഒരാൾക്കാണ് ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ മൈൻഡിനെയും കൂടെ ഒന്ന് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണം. എന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ അടുത്ത ഡിസ്കഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആയിഷ ഷബ്ന, വൈ ഇന്ത്യ നീഡ്സ് മോർ IAS or IPS ഓഫീസേഴ്സ്? ആയിഷ. എനിക്കൊന്നു ആയിഷ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ആയിഷയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ. സി ജിഷ്ണു, what is the biggest problem faced by our country and why? Sir. Yes. Sir, in my opinion, poverty is the main and biggest problem faced by our country. Sir. Okay. Why? അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ടും വെജിറ്റബിൾസിനായാലും ഫ്രൂട്ട്സിനായാലും ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും. പക്ഷെ അതൊന്നും എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തുന്നില്ല. കാര്യം ഈ പൂർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം കൊണ്ടും പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഇൻഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ടും എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്താത്തത് കാരണം ആണ് ഈ പോവർട്ടി കൂടാൻ കാരണം. ഓക്കെ. സോ അത് പോവർട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആയി മാറുന്നത്? പോവർട്ടിയുടെ അതിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ. ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഫുഡ് തന്നെ അതിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൂർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാം. സ്റ്റോറേജ് പ്യൂർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം ഈ പോവർട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് റീസൺസ് ആയിട്ട് പറയാം സാർ. ഞാൻ പോവർട്ടിയുടെ കാരണങ്ങളല്ല ചോദിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പോവർട്ടി ആണെന്ന് പറയുന്നത്? പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നത് ഒരു മെയിൻ റീസൺ ആണ്. അല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ. ഉദാഹരണത്തിന് കറപ്ഷൻ പ്രശ്നമുണ്ട്,
അതായത് ഇവിടെ ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്, വെൽത്ത് ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രശ്നം. സോ അതിലൊരു പ്രശ്നമാണ് പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ. ഈ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് ജിഷ്ണുവിന് തോന്നാൻ കാരണം? അതായിരുന്നു ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇന്ത്യയുടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ജിഷ്ണുവിന് എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ പ്രോബ്ലംസ്? അതെ സാർ, നമ്മളിപ്പോ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ആയിട്ട് പോലും പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും എന്താണ് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ മീൻസ് അവർക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് അവർക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അതേസമയം ഒരുപാട് പല സ്റ്റേറ്റുകൾ, അതായത് ഇപ്പം യു പിയിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ യു പി, ബീഹാർ, അങ്ങനെയുള്ള പല ബീഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, അങ്ങനെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇപ്പോഴും ഒരു വലിയൊരു മേജർ പീപ്പിൾസ് ഇപ്പോഴും പോവർട്ടിക്ക് ഉണ്ടല്ല. ഇവർക്ക് കൃത്യമായ ന്യൂട്രീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അവരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഈ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് അവർക്ക് ഫുഡിന്റെ മാത്രമല്ല, ഷെൽട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഷെൽട്ടർ, അതുപോലെ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ ജിഷ്ണു, അതായത് ജിഷ്ണു പറഞ്ഞതിന് ഞാനൊന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ആരും പോവർട്ടീനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾ എക്കണോമിയിൽ പഠിക്കും. ആക്ച്വലി ഇപ്പോ ജിഷ്ണു പറയുന്ന സമയത്ത് പോവർട്ടി എന്ന വാക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച് മലയാളം വാക്ക് ദാരിദ്ര്യം എന്നാണ്. അപ്പൊ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പട്ടിണി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അതായത് ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണമോ ന്യൂട്രീഷനോ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം. ആക്ച്വലി ദാരിദ്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വലുതാണ്. ദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇല്ലായ്മ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പട്ടിണി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ ഒരു ഇല്ലായ്മ മാത്രം. അതായത് നമ്മളതിനെ ഹങ്കർ എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് പട്ടിണി കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. വസ്ത്രമില്ലാത്തത് പോവർട്ടിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാത്തത് പോവർട്ടിയാണ്. ശുദ്ധജലം കിട്ടാത്തത് പോവർട്ടിയാണ്. താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തത് പോവർട്ടിയാണ്. തൊഴിലില്ലാത്തത്, വരുമാനമില്ലാത്തത്, ഇതെല്ലാം പോവർട്ടിയാണ്. അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലെവല് വരണം. ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര വേണം, ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ഇത്ര വേണം, ഇത്ര വിദ്യാഭ്യാസം വേണം, ഇത്ര ഭക്ഷണം കിട്ടണം, ഇത്ര വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടണം, ഇങ്ങനെയുള്ള താമസിക്കാൻ സൗകര്യം വേണം, ഇങ്ങനത്തെ കുടിവെള്ളം കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളം കിട്ടണം. ഒരു മാർജിൻ വെച്ചിട്ട്, ഒരു ലെവല് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അയാള് ഇല്ലായ്മയിലാണോ അല്ല ഇല്ലതിലാണോ എന്നുള്ളത്. അതായത് പോവർട്ടിയിലാണോ, ബിലോ പോവർട്ടി, എബോവ് പോവർട്ടി എന്ന് പറയാം. സോ ആ ലൈൻ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് വെക്കണം. സോ ഈ ഒരു പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലായ്മയാണ് ആക്ച്വലി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ അമല് പറഞ്ഞ ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ ഡെവലപ്മെന്റ്, രാജ്യം വളരുന്നുണ്ട്, ആ രാജ്യത്തിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്നില്ല. അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഈ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇവയെല്ലാം പരസ്പരം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പോവർട്ടി ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്തു. പലതരം കമ്മിറ്റികൾ പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പല ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ടെണ്ടുൽക്കർ കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റികൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു എമൗണ്ട്, അതായത് ഒരു ഡെയിലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലോറിഫിക്, അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരാൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട ഫുഡ്, അങ്ങനെയുള്ള അളവിലൊക്കെ ഇതിനെ തിരിച്ചു. അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടൊരു ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ, ഒരു പോവർട്ടി ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്തു. ആ പോവർട്ടി ലൈൻ ഡിസ്പ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലാണ് തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത്. കിലോ കലോറി കണക്കിലൊക്കെ തിരിക്കും. സോ അതിന് താഴെ മാത്രം ഉള്ള ആൾക്കാരെ ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ, നമ്മൾ BPL എന്ന് വിളിക്കും. അതിന് മേലെയുള്ള ആൾക്കാരെ എബോവ് പോവർട്ടി ലൈൻ, APL എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ BPL എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ആൾക്കാർ, ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അവർക്ക് അന്നയോജന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് AAY എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീം വഴിയൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് AAY സ്കീമിൽ 35 കിലോ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു മാസം കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത്. അതും ഫ്രീ ആയിട്ട് 1 രൂപക്കൊക്കെയാണ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അവരുടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അതായത് ഒരു പ്രശ്നത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 2 വഴികളുണ്ട്.
അതായത് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ലോങ് ടേം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ പ്രശ്നം, എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രശ്നത്തിനെ ഷോർട്ട് ടേം ആയി സോൾവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊണ്ടു തന്നാൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, എന്റെ പട്ടിണി മാറി, എന്റെ പ്രശ്നം സോൾവ് ആയി. പക്ഷെ താൽക്കാലിക, ഇന്ന് എന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതോടെ എന്റെ വിശപ്പ് അടങ്ങി, എന്റെ പട്ടിണി മാറി. പക്ഷെ നാളെ വീണ്ടും എനിക്ക് വിശപ്പ് വരും. അപ്പൊ ഇത് ഷോർട്ട് ടേം സൊല്യൂഷനാണ്. പക്ഷെ ഇതിന് ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന പല സ്റ്റെപ്പുകളും നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ആൾക്കാർക്ക് വെറുതെ പൈസ കൊടുക്കുക, ആൾക്കാർക്ക് വെറുതെ ഫുഡ് കൊടുക്കുക, ആൾക്കാർക്ക് വെറുതെ താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കുക, എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ഷോർട്ട് ടേം സൊല്യൂഷനാണ്. കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇത് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ ലോങ് ടേം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ലോങ് ടേം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പുറത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോങ് ടേം സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ടേം പോളിസി ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പല പദ്ധതികളും ഷോർട്ട് ടേം പോളിസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ലോങ് ടേം പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, അവനെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുക. അത് നമ്മൾ ഒരു സഹായം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ പിന്നീട് അവൻ സ്വയം ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, തൊഴിൽ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം 100 രൂപ വേണം. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും 100 രൂപ കൊടുക്കുന്നതാണോ ബെറ്റർ, അല്ല 100 രൂപ ദിവസവും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നതാണോ ബെറ്റർ? സോ തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചോളും. അദ്ദേഹം ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ പോവർട്ടീന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആയിക്കോട്ടെ, ഡെവലപ്മെന്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയ പ്രശ്നം ആയിക്കോട്ടെ, അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് പുറത്ത് കടക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. സോ ആ പ്രശ്നത്തിനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ജിഷ്ണു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. ഇനി ടേക്ക് ഓൺ ദിസ്. ആർക്കെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കേട്ടോ. ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജിഷ്ണുവിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്, ഞാൻ അതിനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസ്, മറ്റേതെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വലിയ വിഷയങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. മറ്റേതെങ്കിലും ആണ് വലിയ പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എനിവൺ? ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ലേ? നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാനാ, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലാസ് അല്ല. ഓക്കെ, ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല? ഞാൻ ഓരോരാളുടെ പേര് വിളിക്കണോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓഡിബിൾ ആണോ? യെസ് സർ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റാ. ഓക്കെ, ആയിഷക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം? എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാടുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അല്ല, എന്നാലും ആയിഷയുടെ ഒപ്പീനിയനിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വലുതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇപ്പോ ജെൻഡർ ഇക്വിറ്റി ഇല്ലേ, അതായത് എല്ലാ ജെൻഡേഴ്സിനെയും കുറച്ചല്ല ഇക്വിറ്റി, അവരുടെ നീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോ വിമൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, LGBTQ+ ആയിക്കോട്ടെ, അവരുടെ റൈറ്റ്സിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ അട്രോസിറ്റീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ, അതായത് ലൈക്ക് സെക്ഷൽ ഹാറാസ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളല്ലേ. അത് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്, നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കാത്തതെന്ന് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരണം. വേറെന്തെങ്കിലും? അമൽ, അമൃത, അപൂർവ, വേറെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഒപ്പീനിയനിലുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, അത് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം തോന്നുന്നു. പോവർട്ടി ആവാൻ കാരണം അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ്. ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ പുറം രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്നത് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. നേരത്തെ മറ്റേ ആയിഷ ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഈ ജെൻഡർ ഇക്വിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ
അംബേദ്കർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ LGBTQ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി അവിടെ സ്ത്രീയുടെ പുരോഗമനത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. എത്രമാത്രം ആ സ്ത്രീകൾ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നുണ്ടോ അതുമാത്രം നമുക്ക് അതിലൂടെ നമുക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം അളക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ ഒരു പകുതി ശതമാനം എന്തായാലും വിമൺ ആയിരിക്കുവാണോ എന്നാണല്ലോ. അപ്പോ ഇതില് മെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ അത്യാവശ്യം അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സിലും അതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ താഴത്തെ ഈ സ്ത്രീകളും അതേപോലെ ഈ LGBT കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രത്യേകിച്ചും ഇവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീടുകളിലും അതിലും മറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അൺഡിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സിലോട്ട് പോവുക ചെയ്യുന്നത്. ഈ പോവർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു റൂട്ട് കോസ്. ഇതിൽ ഈ പകുതി പേരിൽ അതിന്റെ ഒരു പകുതി പേരെയും കൂടി നമുക്ക് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു 75% ആളുകൾക്ക് നമുക്കൊരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആ ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടാകാത്തത്. അപ്പോ ആ ഒരു റൂട്ട് കോസിനെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തൊട്ട് തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം. അതായത് മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനന്റ് ആണെന്നും വിമൻ അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ വേറെ തേർഡ് ജെൻഡേഴ്സ് സപ്രസീവ് ആണെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് താഴത്തുനിന്ന് തന്നെ ശരിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒരുപാട് സജഷൻസ്. അമൃത. എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എന്താ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പോവർട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അന്ത്യോദയ അന്നയോജന എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അത് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയത്. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ്. അതെ അതിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലും എല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വാർഡ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാത്തത് ഒരു പക്ഷെ അത് കൂടാനുള്ള സാഹചര്യം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് 1-2 ദിവസം അല്ലാതെ അതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാത്തതും അത് ഇപ്പൊ ഈ പോവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ ഒരു കാരണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും തുടക്കത്തിലുള്ള ആവേശം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സൈഡായി പോകും. അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായാലും അതുപോലെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്, കറപ്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് സ്കീം ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലും ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് അതിന്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ അലോക്കേഷൻ കുറച്ചാണെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, പിന്നെ അതുപോലെ ബേസിക് സർവീസ്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഹെൽത്ത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതിനും കൂടുതൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിഷ ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എക്കണോമിയിൽ ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് പഠിക്കുമ്പോൾ ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പഠിക്കും. അതായത് ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബജറ്റിലെ സ്ത്രീകളുടെ പുരോഗമനം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നതിനാണ് ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റ്. സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് അത് ഉദാഹരണത്തിന് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായ ആ ഒരു ബജറ്റ് എമൗണ്ട് ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നതും കുറഞ്ഞു വരുവാണ്. അതിൽ പറയുന്ന പല സ്കീമുകളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ചാലഞ്ചസും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് കൂടി ഉണ്ട്. ആ ഒരു ആയിഷ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തത് ആയിഷയാണ്. ഓക്കെ, ആയിഷ, why India needs more IAS or IPS officers? തുടങ്ങട്ടെ? Yeah, start it. Respected Arun sir and my dear friends, first of all, a warm evening to all of you. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് ഒരു നല്ലൊരു IPS ഓഫീസർ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ IAS ഓഫീസർ ആവുക എന്നൊക്കെ അല്ലെ. സോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു we have a general അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്താണ് ഒരു IAS അല്ലെങ്കിൽ IPS ജോബ് റോൾ, എന്താണ് അവർ എന്തായിരിക്കും
ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? In order to answer this question, why India needs more IAS or IPS officers, you should know what exactly an IAS officer, an IPS officer does. ഐഷ, First, look at വോയിസ് ചെറുങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആയി മാറുന്നുണ്ട്. കേൾക്കില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് വോയിസില്. മൈക്ക് അനങ്ങുന്നോ മറ്റോ ഉണ്ടോ? മീൻസ് ഹെഡ്സെറ്റോ മൈക്കോ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ? ഞാൻ ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ കാറിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ ആ ഇളകുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിച്ചോ. Okay. Okay. So in order to answer the question, why India needs more IAS or IPS officer, you should have an idea of the job role of an IAS or IPS officer. So first, let's discuss about IAS officer. So an IAS officer works with the elected representatives and other government departments to successfully implement the schemes or the projects brought by the government. അല്ലെ, ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്താ പറയാ പ്രോഗ്രാംസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുക, അത് റിവ്യൂ ചെയ്യുക, അതൊക്കെയാണ് IASന്റെ റോള്. ആൻഡ് പിന്നെ ആസ് എ നെയിം സജസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, they are the part of administrative system of our country, and they also responsible for managing and distributing various funds allocated by government for a specific district under a scheme. And like IPS officer, they also have responsibility in managing the law and order under their jurisdiction. And they also have, even there is any emergency situations like floods or earthquakes, they are responsible for responding it correctly. And like when there is a riot or some kind of law and order management situation, they have to be in that situation and they have to control and work effectively. ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടാണ്, ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ആയിട്ട്. ഇനി IPS ഓഫീസറിന്റെ നോക്കാം. ആയിഷ, ആക്ച്വലി ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് IAS ഓഫീസറുടെ IPS ഓഫീസറുടെ ജോബ് റോളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളല്ല ചോദ്യം. ഓക്കെ, അവരുടെ ജോലി എന്താണെന്നല്ല ചോദ്യം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയില് IAS ഓഫീസേഴ്സും IPS ഓഫീസേഴ്സും കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് ഒരുപാട് IAS ഓഫീസേഴ്സും IPS ഓഫീസേഴ്സും ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്താണ് അതിനെ കൊണ്ട് കാര്യം? ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്? ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യം അതിന്റെ എന്താ പറയാ അവരുടെ ജോബ് റോള് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ലീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓക്കെ, എന്നാ അത് ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വിടുകയാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഞാനൊരു 2 എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പറയണം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറയണം. ഓക്കെ, ഒരു IAS ഓഫീസർ ഉണ്ട്, ആംസ്ട്രോങ് പറഞ്ഞിട്ട്. അദ്ദേഹം മണിപ്പൂരിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. സബ് ഡിവിഷൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ. അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷന്റെ സപ്പോർട്ട്, അതുപോലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷന്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് സർവീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നമ്മള് സംടൈംസ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് അല്ലെ. നമ്മള് ചിലപ്പോ എന്താണ് ആളുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ എന്താണ്, ഇനി വേറൊരു ഓഫീസർ ഉണ്ട്, IPS ഓഫീസർ. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എന്താ പറയാ മാഫിയാസിനെതിരെ, മൈനിങ് മാഫിയാസിനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവരെന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ചില സമയത്ത് എന്താണ് IAS ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു IAS ഓഫീസർ അവരുടെ ലൈഫ് സാക്രിഫൈസ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ പബ്ലിക്കിന്റെ സർവീസിന് വേണ്ടി അവര് ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കലായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ എൻവിയോൺമെന്റ് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. അതായത്
ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ചിന്റെ എക്സ്ട്രീം വെതർ ഇവന്റ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക് ഫ്ലഡ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻ. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ എന്താണ് IAS ഓഫീസേഴ്സിനും അതുപോലെ IPS ഓഫീസേഴ്സിനും ഒക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് റോൾ വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ജോബ് റോള് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഡിസാസ്റ്റർ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരുപാട് റോൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ സിറ്റുവേഷൻ കൂടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രൈംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്രൈമും അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കൂടി വരാണ്. Okay. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സിനാരിയോയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനില്ല. അതായത് ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന, അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആ ആളുകൾക്ക്, അതായത് അവർക്ക് എന്താ പറയാ ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അത് എത്തുന്നത്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ ഒരു മെയിൻ റോൾ വരുന്നത് IAS ഓഫീസറിനും അതുപോലെ IPS ഓഫീസറിനാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസോ അഭിപ്രായങ്ങളോ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോ നടത്താനുണ്ടോ ആയിഷ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ? ഓക്കെ, ഷിബിൻ. സാറ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഐഷ പറഞ്ഞത് എല്ലാം കറക്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. എന്നിരുന്നാലും ഈ ജനങ്ങളും അതുപോലെ ഓഫീസേഴ്സും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ്. അതായത് ജനങ്ങളും ഓഫീസേഴ്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോഗ്രാം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടാണ് IAS ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ സർവന്റ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതായത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കുന്ന ത്രൂ ഒരു ചാനൽ പോലെയാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് പോപ്പുലേഷന്റെ അറിയാലോ, ഇപ്പൊ 100 crore മേലെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയധികം സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള IAS ഓഫീസേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവൻസോ കുറവാണെന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതല്ല UPSC സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്ര എഫിഷ്യന്റ് ആയ ആൾക്കാർ ഇത്രയും ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത്രയും ഒരു മേജർ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് വളരെ കുറവായിട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടുക എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി മോറായിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി ഓഫീസേഴ്സ് ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെന്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഇനിയും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. വേറെ ആർക്കെന്തെങ്കിലും? അതില് ഷിബിൻ ഒരു വാലിഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ആ ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല? പോസ്റ്റ് കൂട്ടൊന്നും വേണ്ടേ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കയറണ്ടേ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ആയിഷ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ആയിഷ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഷിബിൻ ആ നമ്പറിലുള്ള ഒരു കുറവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഷിബിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. രണ്ടും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ്. 130 കോടിയിലധികം ജനങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ 130 കോടിയിലധികം ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവ ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട്. ആ ഗവൺമെന്റില് ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഹെഡുകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡുകളുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരെന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടുള്ള ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓഫീസർ തലത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളൊരു കാറ്റഗറി ബ്യൂറോക്രസി. ആ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഹെഡിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരു IAS ഓഫീസേഴ്സ്. അതേസമയത്ത് പോലീസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് IPS ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഗവൺമെന്റിൻ്റെതായിട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതായത് പോളിസികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ, അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പോവർട്ടി ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ അതായത് ജെൻഡർ ഇക്വിറ്റി ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ
എങ്ങനെ പ്രശ്നത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം, ഇത് പോളിസി തലത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ IAS IPS അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. അവരാണ് പോളിസികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതേസമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോളിസികൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇവർ വഴി തന്നെയാണ്. സോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന IAS അല്ലെങ്കിൽ IPS ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ IAS IPS ഓഫീസേഴ്സ് വേണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇന്ത്യയിൽ ടോട്ടൽ IAS ഓഫീസറുടെ സ്പെസിഫിക്കലി പറയാം, IAS ഓഫീസറുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5000-ൽ താഴെയാണ് ടോട്ടൽ IAS ഓഫീസർ. അതിൽ തന്നെ ഈ 5000 ആണ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് എങ്കിലും 3800 3900 റേഞ്ചിൽ മാത്രമാണ്, 3500 റേഞ്ചിൽ മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി IAS ഓഫീസേഴ്സ് ഉള്ളത്. അതായത് 130 കോടി ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന് സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറും 5000 ആൾക്കാരാണുള്ളത്. അതായത് ഈ 5000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കയറുന്ന IAS ആരല്ല, അങ്ങ് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി മുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം കയറിയിട്ടുള്ള IAS ഉൾപ്പെടെയുള്ള IAS എണ്ണമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. അതായത് ഒരു IAS എത്ര ജനങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കണം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 130 കോടി ഹരിക്കണം 5000 ആണ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ആ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വരും. ലക്ഷങ്ങളിലായിരിക്കും ആ നമ്പർ ഉണ്ടാവുക. സോ അത് പോസിബിൾ ആണോ? അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്, ഏറ്റവും പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയാണ്. അതിനെല്ലാം കോംപ്ലക്സ് ആക്കി മാറ്റുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറാണ്. വ്യത്യസ്ത ഭാഷ, വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷണം, അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല ഭാഷ, പല സംസ്കാരം, പല രീതികളുള്ള ആൾക്കാരെ. സോ ഇവരുടെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങള്. അതായത് കേരളത്തിൽ പ്രളയം വന്നിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ വരൾച്ച വന്നിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇതേ സമയത്ത് ബീഹാറിലും അല്ലെങ്കിൽ ജാർഖണ്ഡിലും ഒക്കെ ഹീറ്റ് വേവിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഓരോ ചെറിയൊരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിഫറൻസിൽ പോലും വലിയ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ്. സോ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും ഇതിനെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കാണാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പരിമിതമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം. ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിനെയൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വേണം. കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനും സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പോവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും IAS ഓഫീസറുടെ നെയിം ബോർഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അയാളുടെ പേരിന്റെ താഴെ 4-5 പോസ്റ്റുകളുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഇന്നത്, സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഇന്നത്, സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഇന്നത്, സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഇന്നത്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ 4-5 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ കാര്യം നോക്കുന്നത്. സോ അയാൾക്ക് എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? അയാൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പോളിസികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിന്റെ പോളിസി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ടോ? പറ്റൂല. എല്ലാ ഫയലുകളും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം, മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം തീരും. അതിനു പകരം നമ്മൾ മേഖലകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട്. ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അവരുടെ നമ്പറിലുള്ള കുറവാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ IAS ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡില് അവരെ നമ്മളെ മാതൃകയായി കാണും. ഇപ്പൊ ആയിഷ 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ. അതേസമയത്ത് കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള IAS ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്. പല IAS ഓഫീസേഴ്സിന്റെ വീടുകളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയിട്ട് സ്വർണവും അനധികൃത സ്വത്തുക്കളും പിടിച്ച വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഡൽഹിയിൽ അതായത് നാഷണൽ അത്ലീറ്റുകളെ അവരുടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു IAS ഓഫീസറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതൊക്കെയാണ്. അതായത് അവരുടെ അധികാരത്തിനെയും അവരുടെ പവറിനെയും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രിവിലേജസിനെയും മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. അതായത് ഇത്തരം ആൾക്കാരെ അല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന, ആ പ്രശ്നങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തില് കലക്ടർ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പേര് കേട്ടോ, പ്രശാന്ത് നായർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോഴിക്കോട് കലക്ടറായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു കാര്യം, കോഴിക്കോട് ബീച്ച് മൊത്തത്തില് ആകെ നമുക്കറിയാം, ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വേസ്റ്റുകളും കടലാസുകളും എല്ലാം അവിടെ ഇടും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ റൈറ്റ് പോസ്റ്റ് എഴുതി, നമ്മൾ ഇന്ന ദിവസം കോഴിക്കോട് ബീച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ആ ദിവസം ആ ബീച്ചിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തടിച്ചുകൂടി അവരെല്ലാരും കൂടിയിട്ട്
ബീച്ച് വൃത്തിയാക്കി. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് ഒരു നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതായത് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ആൾക്കാർ വരും. അതായത് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ആൾക്കാർ വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്. നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നല്ല ആശയങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ നല്ല ആശയങ്ങൾ, നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്പർ കൂടുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ നല്ല ആൾക്കാരാണ്, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അതിന് സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് എൻ്റെ 2 ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ്. വേറെ ആർക്കെന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ പറയണോ? പിന്നെ ഷിബിൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടി ഓക്കെയാണ്. അതായത് പ്രശ്നങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. കാരണം ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് നൽകേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പോകുന്നത് നേരെ കളക്ടറുടെ ഓഫീസിലേക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് കാണേണ്ട ആൾക്കാരാണ് IAS IPS ഓഫീസേഴ്സ്. സോ അവര് നല്ല ആൾക്കാരാവുക, അവരുടെ സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് എണ്ണം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്. അമല് പറഞ്ഞു. അടുത്തത് അപൂർവ. How can India become a global leader? Hi sir and hi friends. Here my topic is how India can become a global leader എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യ ഒരു ആഗോള നേതാവായി മാറുവാനുള്ള വഴികൾ പലതാണ്. By focusing on economic growth, technological innovation and a strong geopolitical presence എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് തന്റെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്താം. അതിലൊന്നാമത്തേത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്, അതായത് സാമ്പത്തിക വികസനം. India can aim to become a $10 trillion economy in the next 15 years by harnessing its large and diverse population. Next, technological advancement, അതായത് സാങ്കേതിക വികസനം. Investing in the fourth industrial revolution, technologies such as AI, robotics, renewable energy can propel India forward. Next, political and security framework, അതായത് രാഷ്ട്രീയവും സുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂടും. ഇതിൽ പറയുന്നത് വികസനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി പുതിയ ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് മറ്റ് വികസനശീല രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ക്ലൈമറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ്, അതായത് കാലാവസ്ഥാ നേതൃത്വം. 2050 ശുദ്ധിയുള്ള ഭാവിക്കായിട്ട് ആംബിഷ്യസ് NDCs, അതായത് നാഷണലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് കാലാവസ്ഥ പ്രവർത്തനത്തിലും സുസ്ഥിര പ്രാക്ടീസുകളിലും തന്റെ പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ലെറ്റ് മീ ടോക്ക് അബൌട്ട് സം പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്. ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് പ്രോസ്, അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്. ഇന്ത്യയുടെ $10 trillion സാമ്പത്തികമാക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് ആഗോള സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവന നൽകുന്നു. ഇതിന്റെ ഒരു നേട്ടമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നവേഷൻ. AI, റോബോട്ടിക്സ്, റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്നിവയിൽ നേതൃത്വം നൽകാൻ അത് ആഗോള നേതൃത്വത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാകും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജിയോപൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഇന്ത്യ സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻ, അത് അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങളിലും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ്, അതായത് യങ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി എ മേജർ ഡ്രൈവർ ഫോർ ഇന്ത്യസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ ലീഡർഷിപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് കോൺസ്, സം കോൺസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ജിയോപൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷൻസ്, അതായത് അതിർത്തി തർക്കങ്ങള് ആൻഡ് റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള നേതൃത്വ ആഗ്രഹങ്ങളെ തടയുന്നു. ഇതൊരു കോൺ ആയിട്ട് പറയാം. നെക്സ്റ്റ്, എക്കണോമിക് ഡിസ്പാരിറ്റീസ്. വളർച്ചയുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഫേസസ് ചലഞ്ചസ് ഇൻ അഡ്രസ്സിംഗ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഇൻകം ഇൻഇക്വാലിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് കം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഗ്യാപ്പ്, അതായത് ആഡിക്വേറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത്. ആഗോള മത്സരത്തില്
അപൂർവ കട്ടായി പോയോ? environmental sustainability and climate change. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള നേതൃത്വത്തിലേക്കുള്ള പാത സങ്കീർണമാണ് ആൻഡ് റിക്വയർസ് എ ബാലൻസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ടു ലെവറേജ് ഇറ്റ്സ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് അഡ്രസ് ഇറ്റ്സ് വീക്ക്നെസ്സസ്. ഹലോ, അപൂർവ ഹലോ, അപൂർവ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണോ അല്ല കട്ടായി പോയതാണോ? കട്ടായോ? ഇല്ല ഇല്ല, ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കഴിഞ്ഞു. സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാണോ? ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഓക്കെ, അപ്പോ അപൂർവ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായായിരുന്നോ? ഓക്കെ, അതായത് അപൂർവ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സെക്ടേഴ്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്, രണ്ടാമത്തത് അപൂർവ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, മൂന്നാമത്തത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ. പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫ്രെയിംവർക്ക്, അതുപോലെ ക്ലൈമറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ്. അതായത് 4 മേഖലകളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 മേഖലകളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ആവാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ആവാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ ആക്ച്വലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഗ്ലോബൽ ലീഡർ അല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടതാ. അതായത് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ആണ്, ബട്ട് ഇന്ത്യ കുറെ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പിറകോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട്. ബട്ട് ഇന്ത്യ സ്റ്റിൽ എ ഗ്ലോബൽ ലീഡർ. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ 1950-കൾ പ്രത്യേകിച്ചും പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം കോൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട്. അതായത് ശീതയുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ലോകം 2 ചേരികളായി തിരിഞ്ഞു. ഒന്ന് USSRന്റെ കീഴിൽ, അതായത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ചേരിയും മറ്റേ സൈഡില് അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ചേരിയുമായിട്ട് ലോകം 2 വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധം നടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയം. ആ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള 3ാം ലോക മഹാരാജ്യങ്ങൾ, 3ാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിനും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് കൊളോണിയലിസത്തിനും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള 3ാം ലോക രാജ്യങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അലൈൻമെന്റ് മൂവ്മെന്റ് പോലുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്ലോബൽ പ്രസൻസ് കാണിച്ചതാണ്. സോ അന്ന് മുതൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അന്നേ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡർഷിപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ ഗ്ലോബൽ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ലീഡറുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ? ലീഡറുടെ കീഴിൽ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ? ഈ ലീഡർ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ചേർത്ത് നിർത്തുകയും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഈസ് ഓൾറെഡി എ ഗ്ലോബൽ ലീഡർ. പക്ഷെ ഇന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി. അന്ന് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തില് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഈജിപ്തും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം. ആദ്യം 29 രാജ്യം, ഇന്നിപ്പോ 120ഓളം രാജ്യങ്ങൾ ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് പക്ഷെ സാഹചര്യം മാറി. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയോട് കൂടിയിട്ട് കോൾഡ് വാർ പോയി. അതിനുശേഷം പിന്നെ ലോകം വീണ്ടും നാറ്റോ ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോകം വ്യത്യസ്ത രീതിയിലേക്ക് മാറി. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ ഒരു ചേരി ഒക്കെ വിട്ട് അവർ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഉയരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. അതായത് ഇപ്പോ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നേരത്തെ 2 ചേരികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചൈന ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈന എങ്ങനെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? ചൈനയുടെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വഴി അവര് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റിൽ സഹായിക്കുകയാണ്. അതായത് ആ രാജ്യങ്ങളോട് പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ റെയിൽ, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൈന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് അവർക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാം. പാകിസ്ഥാനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരെ കടക്കണിയിലാക്കി. ശ്രീലങ്കനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരെ കടക്കണിയിലാക്കി. നേപ്പാളിലും ഭൂട്ടാനിലും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി. അതായത് അവര് ആ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിച്ച് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു നേതാവായി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് താഴോട്ട് പോയതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-15 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യ കുറച്ചുകൂടി താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡറായ പ്രസൻസ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുക നോൺ അലൈൻമെന്റ് മൂവ്മെന്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഇപ്പൊ നോൺ അലൈൻമെന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇന്ന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞു, അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം. പക്ഷെ ഓർത്തു വെക്കുക, ലോകത്തിലെ ആകെയുള്ള 192ഓളം രാജ്യങ്ങള് 120 രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് നോൺ അലൈൻമെന്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ നോൺ അലൈൻമെന്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ മീറ്റിങ്ങുകൾ മിക്കവാറും വർഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി, ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മാറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ കാരണം. അപ്പോ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റാൻഡിൽ, അതായത് ഇന്ത്യ, അതിപ്പം അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം, ആ ഒറ്റ രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ, അവരുടെ എക്കണോമിയുടെ പേരിൽ, അവരുടെ എക്കണോമിക് സ്ട്രെങ്തില്, അവരുടെ മിലിറ്ററി സ്ട്രെങ്തിലാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത്, ഒരു ലോകത്തിലെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോ റഷ്യ ആയിക്കോട്ടെ, അവരുടെ മിലിറ്ററി സ്ട്രെങ്തില്, അവരുടെ എക്കണോമിയുടെ സ്ട്രെങ്തിലാണ് അവരൊരു കൺട്രി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഗ്ലോബൽ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പവർഫുൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ലീഡർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ലീഡർ എപ്പോഴും അയാളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, അവരെ എല്ലാം ചേർത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയാണ് നമുക്ക് ലീഡർ എന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. സോ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു നിർത്തുകയും ലോകരാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ ലീഡർ എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ആവാൻ പറ്റുക? ഇന്ത്യക്ക് സ്വയം വികസിച്ചിട്ടല്ല ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ആവാൻ പറ്റുക. മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണ്, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടുകൊണ്ടാണ്, മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അവരുടെ പ്രശ്നത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമായി കണ്ട് അതിന് സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡറായിട്ട് മാറുക. സോ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡറായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇന്ത്യയേക്കാൾ പിന്നോക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റണം. അവരെ സഹായിക്കണം, അവർക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റിന് സഹായം നടത്തണം, ഹെൽത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കണം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെയും കൂടെ വികസനത്തിലൂടെ അവരുടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ടോടുകൂടി അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ലീഡറായിട്ട് ഇന്ത്യ ഉയർന്നു വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അവര് പറയണം നമ്മുടെ ലീഡറാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡറായിട്ട് മാറുക. അല്ലാതെ ഇന്ത്യ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വേൾഡ് 5 ട്രില്യൺ എക്കണോമി ആയതുകൊണ്ടോ, ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടോ, ഇന്ത്യയുടെ മിലിറ്ററി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ടോ ഇന്ത്യ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അമേരിക്ക ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ട്രെങ്തിൽ അവർ പറയും അവരാണ് വേൾഡ് എക്കണോമിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും. അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അത് ഞാൻ ലീഡർ ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമാണ്. ഞാൻ ലീഡർ ആണെന്ന് ഞാനല്ല പറയേണ്ടത്, എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലീഡർ എന്നുള്ളത്. സോ ഇതാണ് ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫർ. എനി കമന്റ് ഓൺ ദിസ്, എനി ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ദിസ്? അല്ല, പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട്? ഈ വോയിസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് ഒക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വോയിസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതായത് നമ്മളെ ഈ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അമേരിക്കൻ ചേരിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയുടെയോ ഒന്നും ഭാഗമല്ല, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിന്റെ ഒന്നും ഭാഗമല്ലാത്ത ആ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് മീൻസ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് അപൂർവ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി ആയി മാറും. എക്കണോമിക്കലി, ടെക്നോളജിക്കലി, ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിൽ നമ്മളൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ആവും എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. മീൻസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ്. അതായത് നിലവിലുള്ള ഗവൺമെന്റുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. പക്ഷെ അതൊരു നല്ല കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒപ്പീനിയൻ എനിക്കില്ല. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ പ്രകാരം നമ്മളൊരു ലീഡർ ആവുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ലീഡർ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് ലുക്ക് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നു, നെയ്ബർഹുഡ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസി ആയിരുന്നു. അതായത് ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ആവണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരുടെ ഇടയിലാണ് ലീഡർ ആവേണ്ടത്? നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് ലീഡർ ആവേണ്ടത്. സോ രാജ്യങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് ഉണ്ടായ പോളിസിയാണ് ലുക്ക് ഈസ്റ്റ് പോളിസി. അതായത് ഈസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ്, ഈസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ, അവരെ സപ്പോർട്ട്, അവരുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നെയ്ബർഹുഡ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള, അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പോളിസി. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് പിറകോട്ട് പോയി. പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് പിറകോട്ട് പോയി. ഇന്നിപ്പോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ചൈനയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഒരു കാലത്ത് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയുടെ വലിയ കൂട്ടാളിയായിരുന്നു. ഇന്ന് ശ്രീലങ്ക
ചൈനയുടെ അവർ കടക്കണിയിൽപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത്തത് ഭൂട്ടാനിലും നേപ്പാളിലും ബംഗ്ലാദേശിലും വരെ ചൈനയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മാലദ്വീപ്സും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം വന്നു. അവിടെ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സേനയൊക്കെ പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം മുന്നേ വാർത്തകൾ കണ്ടു, ഒരു 4-5 മാസം മുന്നേ. സോ മാലദ്വീപ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മോശമായിട്ട് മാറി. സോ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു 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 ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസി എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് പുറകോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഗ്ലോബൽ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കത്തിലുണ്ടായ ഗ്ലോബൽ ലീഡർ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് രാജ്യങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ നേതാവായി മാറും. ഇപ്പോൾ ഉള്ള കൺസെപ്റ്റ് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ്. അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ബട്ട് അതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകണം. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ? യെസ് സർ. യെസ്. അടുത്തത് ഷിബിൻ, ഹു ഈസ് യുവർ റോൾ മോഡൽ ആൻഡ് വൈ? ഹലോ സാർ. ഷിബിൻ. സാർ, എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് റോൾ മോഡൽ, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ റോൾ മോഡലായിട്ട് അങ്ങനെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ എനിക്കില്ല. പക്ഷെ ഞാന് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ലൈഫിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ കുറച്ച് ആൾക്കാര് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ. അപ്പൊ അതിലിപ്പോ ഒരു ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇവിടെ പറയാന്നല്ല, മീൻസ് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം 2019 UPSC സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത ശ്രീധന്യ IAS എന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പുള്ളി കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈബൽ വുമൺ ആണ്. അതായത് സമൂഹത്തിന്റെ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സിവിൽ സർവീസ് എന്നൊരു ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി. അത് ഇത്രയും ഇതായിട്ട് പറയാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് സാധാരണ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വളരെ താഴ്ന്നൊരു രീതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഇപ്പോ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന വ്യക്തികളാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്ത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സിവിൽ സർവീസ് എന്നൊരു ഡ്രീം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വെൽ എക്കണോമിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പഠനത്തിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണും ആവണമെന്നില്ല. ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു കാര്യത്തിനുള്ള ലക്ഷ്യബോധം പ്ലസ് ഹാർഡ് വർക്കും സ്മാർട്ട് വർക്കും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏതൊരു ഡ്രീമും അച്ചീവ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ലൈഫിലെ ഒരു ഭാഗത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നെ പേഴ്സണലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആക്കിയത്. അതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരാനും അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരുപക്ഷെ അവരെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ ഞാനടക്കം ചിന്തിച്ചിരുന്നത് IAS എന്നൊരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, പഠനത്തിൽ നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം, അങ്ങനെ ഒരു രീതി വേണം എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ ആളുടെ ലൈഫിലൂടെ നമുക്കും പറ്റും. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. റിസൾട്ട് എന്തോ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അവരുടെ റോൾ മോഡൽസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും? അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി റോൾ മോഡൽ ആകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇപ്പൊ ശ്രീധന്യ IAS കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും റോൾ മോഡൽ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം പല ആൾക്കാരും ഈ ഒരു എക്സാം, അതായത് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ്റ്റ് എക്സാം, ബിക്കോസ് എഴുതുന്നതിന്റെ 99.999% ആൾക്കാരും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിജയിക്കാത്തൊരു എക്സാം. സോ ടഫസ്റ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ജനറൽ കൺസെപ്റ്റ് ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ കാണും. ഒന്നിക്ക് IIT പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കോമൺ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ മിത്ത് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തായാലും
നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം എന്തായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത വ്യക്തികളിൽ കുറെ വ്യക്തികളുണ്ട്. അതിലൊരാളാണ് ശ്രീധന്യ IAS എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും റോൾ മോഡൽ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന, എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട് ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും IAS ആവണമെന്നില്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും റോൾ മോഡലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും? അതെ, എനിക്ക് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസിനെ വളരെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ റോൾ മോഡലായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ. ഓക്കെ, അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന് ഒരു അസുഖമുണ്ട്. അതായത് ഒരു മോട്ടോർ ഡിസോർഡർ ആണ്. മസ്കുലർ അതെ അതെ മോട്ടോർ ആ ന്യൂറോൺ. അതെ. അപ്പോ പുള്ളി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത്. അതായത് ഇൻ വാട്ട് എവർ ഹാർഡ് സിറ്റുവേഷൻ യു ആർ, ഇഫ് യു ആർ ദർ, യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഡു സംതിങ് ആൻഡ് ബി ബെറ്റർ. അതാണ് പുള്ളി പറയാറുള്ള ഒരു സാധനം. അതായത് ഇത്രയും വയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊരു പോസിബിലിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര ബാഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുമ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പടി മുന്നിൽ എത്താനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി അത് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ സ്വന്തം ലൈഫിലൂടെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇത്രയും അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടും സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബുക്ക് എഴുതി. അതുപോലെ ഈ ആസ്ട്രോഫിസിക്സിൽ വളരെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തി. സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അതെ ഒരാളാണ്. അതെ. യെസ്, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും റോൾ മോഡൽസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുണ്ടോ? അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോ ഞാൻ ഷിബിനോടാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഷിബിൻ. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഈ ചോദ്യം, ഇതേപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആക്ച്വലി പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക. അന്ന് ആ ചോദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു റോൾ മോഡലിനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണ്. സോ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച, എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു കാര്യത്തിനെങ്കിലും സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികളുണ്ടോ? കാരണം ആരുടെയെങ്കിലും കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോഴോ ആരുടെയെങ്കിലും പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവാം. അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ് ആയിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ബന്ധു ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം. നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്താണ് നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതെന്ത് മാറ്റമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. ബിക്കോസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ ദേ വിൽ ആസ്ക് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ്. സോ ഷിബി, പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് Indian education system and solutions. സർ പറഞ്ഞോട്ടെ? പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്കൊരു ടോപ്പിക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം അതിന്റെ ഒരു വ്യൂവിൽ പറയാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മെയിൻ ആയിട്ട് ജോബ് ഓറിയന്റഡ് അല്ലാന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകും. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇത്രയും പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊരു ഗുണം ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. PhD എടുത്തിട്ടും അവർക്ക് ജോലി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടല്ല നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സർ കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ. പിന്നെ രണ്ടാമത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള സ്കൂളും കോളേജസും കുറവാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു മീഡിയത്തിൽ തന്നെ 60ഓളം കുട്ടികളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കും. അടുത്ത് പിന്നെ +1 +2 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികൾ പുറത്തു പോകുന്നതായിട്ടും, പക്ഷെ പഠിക്കാൻ സീറ്റ് ഇല്ലാതെ വരുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഹയർ സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തോട്ട് പോകണം. അത് പണമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നേരിടുന്ന വേറൊരു വെല്ലുവിളിയും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സും ജോബും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഇതായിരിക്കും. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിന് PSC ജോലി എഴുതി ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോബിലോട്ട് എത്താൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ് വേറെ, ജോബ് വേറെ. ആ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു പോരായ്മയാണ്. പിന്നെ തോന്നിയിട്ടുള്ള 6 വയസ്സ് മുതൽ 14 കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്
നമ്മുടെ രാജ്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതുപോലും കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. അത് ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയയിലാണ് കൂടുതലും കിട്ടാത്തതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതൊരു പോരായ്മയാണ്. അത് നമ്മുടെ രാജ്യം അതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് പോവർട്ടി കാരണം കുറച്ച് പേര് സ്കൂളിൽ ഈ മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം കാരണം അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് പോവർട്ടി മാത്രമാണ്. അവിടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതിനപ്പുറം അത് തോന്നുന്നില്ല. അതൊരു ഡിമെറിറ്റ്സ് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഷോർട്ടേജ്, ഇൻഎഫിഷ്യൻസി, അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാരണം കുറച്ച് അതൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫണ്ട് ഇല്ലായ്മ. പിന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും തിയറിയാണ്, പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജോലി തേടി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ പഠിത്തം അത് മാത്രം. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഠിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. പിന്നെ കഴിവുള്ളവർ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം റിസർവേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ 90 മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാലും റിസർവേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് പോയി പഠിക്കണം, ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള മെയിനായിട്ട് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ഫണ്ട് എന്നുള്ളത്, കൂടുതൽ ഫണ്ട് ബജറ്റിലൂടെ എഡ്യൂക്കേഷന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൂൾസും ടീച്ചറിനെയൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് അത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോറിൻ സ്റ്റഡീസിലോട്ട് പോകുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മുടെ കഴിവുള്ളവരുടെ സ്കില്ലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റിസർവേഷൻ നോക്കാതെ കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിന് ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അവരുടെ കഴിവ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് GDP-യിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തില് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരും തോന്നുന്നു. ഇത്രയാണ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയേ. സർ ഓക്കെ, ഷിബി പറഞ്ഞത് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഷിബി പറഞ്ഞതിന് കൂടെ എന്തെങ്കിലും വാലിഡ് ചെയ്യാൻ? അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാവരും 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു, എല്ലാവരും +2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാവരും ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട്, ചില ആൾക്കാർ PG ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇത് ആരോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? നമ്മൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതിന് വരെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ക്വാണ്ടിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഫുൾ A+ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പാസ് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ 8ാം ക്ലാസ് കുട്ടീനെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവർക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് പോലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് കൂട്ടാനും അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ എന്താ പറയാ, ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ട്, അതായത് അവരെയും കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ, അതായത് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ എണ്ണം കൂട്ടണം. കാരണം എല്ലാ സ്കൂളിലും അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അവര് മറ്റു കുട്ടികളുടെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഗാന്ധിജിന്റെ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതിലെ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ഗാന്ധിജി പറയുന്ന മദർ ടങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക, അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മദർ ടങ്ങില്, അതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്. പിന്നെ ഗാന്ധിജിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട്, അതായത് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ, തൊഴിലിന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, അതിലുണ്ട് ആ പോയിന്റ്. അതായത് തൊഴിലിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാം. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഡപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? പറഞ്ഞോട്ടെ. പറയാമോ? സാർ, എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, അത് ഞാനിപ്പോ സിവിൽ സർവീസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാകുക എന്നുള്ള ഒരു, അതായത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കാണാപ്പടം പഠിക്കുക, എഴുതി വെക്കുക, മാർക്ക് മേടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതേസമയം ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അനാലിസിസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ളത് സയൻസ് ബ്രാഞ്ച് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി, ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി നൽകുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അതേപോലെ നേരത്തെ ആയിഷ പറഞ്ഞ പോലെ
നമ്മളെ ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തന്നെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. പക്ഷെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ലാക്ക് കാരണം ബേസിക് ന്യൂമറസി ആൻഡ് ലിറ്ററസി സ്കിൽസ് നന്നായിട്ട് ലാക്കിന്. അതായത് 2ാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ്, അഡിഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ 8ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നത്. അതായത് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതേപോലെ ഇപ്പോ ഈ നാടോടുമ്പോ നടുവേ ഓടണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും പലയിടത്തും ഇത് ഇപ്പൊ എന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്ര ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോ എഡ്യൂക്കേഷനലി ഫോർവേഡ് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ഡിജിറ്റലി എംപവേർഡ് ആവാത്ത പല 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 ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ അവിടുത്തെ കളക്ടറാണ് സ്വന്തം ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് എംപവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഇപ്പോ ഈ എന്തിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വെറുതെ പഠിച്ച് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണോ അതോ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ളതാണോ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഈ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് മേടിക്കുന്നതാണോ, അതായത് ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യാനാണോ, അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഈ പറയുന്ന പോലെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അത് പറയുന്നില്ല. ഈ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഉണ്ട്. ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസ് പറയാനുണ്ടോ? യെസ്, നമ്മളെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പം ഒരാള് ഒരു കാര്യം പഠിക്കും, പക്ഷെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേറൊരു സ്ട്രീമിലായിരിക്കും. ഇത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ബ്രദറ് അവൻ പോളി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവൻ ജോലി ചെയ്യണത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലാണ്. പക്ഷെ അവന് താല്പര്യമില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. അവന് അതെ പോളിയാണ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം. അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള തോട്ടില് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് പഠിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ജോലി കിട്ടാതെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു ജോലിയിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ആവും. അത് നമുക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ജോലി കിട്ടുന്നില്ലേ, ഈ ഒരു സ്ട്രീം പഠിച്ചിട്ട് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് വേറൊരു ജോലിയിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു കോൺട്രാഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർക്ക് വർക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവാം. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമുക്ക് ഉപകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ഞാൻ എന്താണോ പഠിച്ചത് അതെനിക്ക് ഉപകരിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായി, ആ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കുറച്ചുകൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തു തന്നു. വേറെ ശ്രുതി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടോ. ശ്രുതിയാണ് സാർ. അതായത് കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ചിന്താശേഷി വളർത്തിക്കൊണ്ട് സ്വയം അവരുടെ സ്കില്ല് വളർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള രീതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. നമ്മൾ IAS പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് സബ്ജക്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പരിധി വരെ അത് നോളജ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മുടെ ലോജിക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചിന്താശേഷി, അനലിറ്റിക്കൽ സ്കില്ലെല്ലാം വളർത്തണം. അത് ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തൊട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നു. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പോയിന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടാ നാളെ യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടാ. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഓക്കെ, അതായത് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഉയർന്നു വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായി വന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും വലിയ ഉയർന്ന കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതായത് രാജാവിന്റെ കുടുംബത്തിലും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുകളിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ മാത്രമാണ് അത്യാവശ്യം വാണിജ്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയിരുന്നു. അതിന്റെ താഴോട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ,
അപ്പൊ ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദങ്ങൾ, പിന്നെ ബേസിക് സ്കിൽസ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ ബേസിക് സ്കിൽസ് വേണം. അതേ സമയത്ത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ക്ഷത്രിയന്മാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. അത്യാവശ്യം തത്വശാസ്ത്രം, പിന്നെ ഭരണം നടത്തേണ്ട ആൾക്കാരാണ്, രാജാക്കന്മാരാണ്. സോ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ വേദം പഠിക്കും, മന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കും, അവര് പൂജകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന സമയത്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മോഡേണൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ നമ്മൾ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ അവരൊരു ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഈ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ട് വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു, ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആയിട്ട് വന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കമ്പനി വരുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ മിക്കവാറും ജീവനക്കാർ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സാലറി കൊടുക്കണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ, അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി. സോ അത് ഭയങ്കര ചിലവുള്ള പരിപാടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, അതായത് നല്ല ടോപ്പ് ലെവൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് മാത്രം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക. കാരണം അവിടെ നിന്ന് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കിട്ടിയ നല്ല സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരിക. വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഓക്സ്ഫോർഡിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതിന് താഴെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ക്ലറിക്കൽ ലെവൽ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, അതായത് ചെറിയ കണക്കുകൂട്ടൽ പരിപാടികൾ, അങ്ങനെയുള്ള ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഐഡിയയിലാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കുറെ കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും, എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ വന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രൈമറി പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താ? ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൾക്കാരെ ബേസിക് കാരണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക, ബേസിക് അവർക്ക് വേണ്ട ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് അവരുടെ ഫാക്ടറികളിലും അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് പോസ്റ്റുകളിലും കണക്ക് കൂട്ടാൻ അറിയുന്ന, കണക്കുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ ആൾക്കാരെ, കുറെ ക്ലറിക്കൽ ജോബിലേക്കുള്ള ആൾ. ക്ലറിക്കൽ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജോലി ചെയ്യുന്ന, അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ അധികാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ക്ലറിക്കൽ ടൈപ്പ് ജോബുകൾ ചെയ്യുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്യൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ജോബുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ആ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈവൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷവും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത്. ഈവൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, നിങ്ങളോട് പറയും ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറയും, അല്ലെ? എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്? നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, നന്നായിട്ട് മാർക്ക് മേടിക്കണം, നല്ല കോഴ്സ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാ? വേഗം ജോലി കിട്ടും. മെഡിക്കൽ പഠിക്കണം, എന്തുകൊണ്ടാ? വേഗം ജോലി കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ്, വേഗം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാം, വേഗം പഠിച്ചിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആക്ച്വലി വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്കിൽസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, അതായത് നമ്മുടെ ഭാഷ അറിയാത്ത ഒരാളോട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടി വരും. അതും വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തിയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതാ. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ സഹായിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കും, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കുകൾ, ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പരസ്പരം സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചൊക്കെ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്കിൽസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, നമ്മൾ ഓരോരാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻഹറന്റ് കഴിവുകൾ എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഇതിനൊന്നുമല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആദ്യം മാർക്ക് കിട്ടുക, രണ്ടാമത്തത് ജോലി കിട്ടുക, ജോലി കിട്ടിയാൽ ജീവിതം സെറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഒരു പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ പഠിച്ചതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ കുഴപ്പം ഇതാണെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള. ജോബ് ഓറിയന്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലി കിട്ടത്തില്ല, പക്ഷെ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജോബ് ഓറിയന്റഡ്, കാരണം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആൾക്കാരോടും
എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചിട്ട് നല്ല ജോലി കിട്ടണം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നോടും പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്, നിങ്ങളോടും അത് തന്നെയായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഒരേ സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ച ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അമലിന്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കൂല, അമൃതയുടെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കൂല, അപൂർവയുടെ താല്പര്യം, ആയിഷയുടെ താല്പര്യം, എന്റെ താല്പര്യം, നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം ഒന്നും ആണെന്ന് നോക്കൂല. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സജഷൻസും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സജഷൻ തരുന്ന ആൾക്കാരുടെ താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട്, കുറച്ച് ആൾക്കാർ സിവിൽ സർവീസിന്റെ എയിമിൽ ആ എയിമിൽ പഠിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, കുറച്ച് ആൾക്കാർ മറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ പഠിച്ച് ഇവിടെ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു സിവിൽ സർവന്റ് ആകണം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ടുള്ള താല്പര്യം സിവിൽ സർവീസ് ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വളഞ്ഞു വഴിയിൽ പിടിച്ചു വരുന്നതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇനി കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ, സ്വന്തം താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിക്കാൻ പോയിരുന്ന ആൾക്കാർ, സ്വന്തം താല്പര്യത്തോടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ, സ്വന്തം താല്പര്യത്തോടെ ഡോക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, സ്വന്തം താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, സ്വന്തം താല്പര്യത്തോടെ കണക്ക് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ മേഖലയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുകൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാവും, സിലബസ് പഠിക്കുക, അത് എന്തിനു പഠിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല, സിലബസ് പഠിക്കുക, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഉണ്ടാവും, എഴുതുക, മാർക്ക് മേടിക്കുക, റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് മേടിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക, ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ വെക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ദെൻ വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക. അതായത് നമ്മളുടെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, അതായത് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ഒരു എക്കണോമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, മാനവ വിഭവ ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയാണ്. നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് അത്രയും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ റിസോഴ്സിനെ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതായത് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ആർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയിട്ടും അവർക്ക് എക്കണോമിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ആള് ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക. കാരണം എന്താ, അയാൾക്ക് എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അയാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല. സോ അയാൾ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്. ഒരു പണിയും കിട്ടാത്തപ്പോഴാണ് ഇപ്പോ നേരത്തെ അമൃത പറഞ്ഞതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഒരു താല്പര്യത്തോടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ജോബ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോബിലേക്ക് പോലെ അയാൾ അതിൽ ഹാപ്പി ആയിരിക്കില്ലേ, അയാൾ അതിൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കില്ലേ, അയാൾ എക്കണോമിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യൂലേ. ഒരു പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റലിലെ സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റോ പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റോ ആവുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം പോളിടെക്നിക്ക് പഠിച്ച ഒരാള് ഒരു ഏത് മേഖലയിലായിക്കോട്ടെ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെക്കാനിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു മേഖലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കില്ല് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അവസരം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബയാസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി കിട്ടാനാണ്. അപ്പൊ ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ താല്പര്യത്തിന് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം. അതിനു പകരം കുട്ടികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കുട്ടികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുകയും ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കില്ല്, അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്ര തൊഴിലില്ലായ്മ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പല കമ്പനികളിലും പല വേക്കൻസികളും ഓപ്പൺ ആണ്. അതായത് അതിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആളെ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. അതായത് മാസങ്ങളോളം പൊസിഷൻസ് വേക്കന്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ബിടെക് മെക്കാനിക്കൽ പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട്, ബിടെക് സിവിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട്, ബിടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട്, മറ്റെന്തും പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പഠിച്ച ആൾക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. അതായത് ആ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ പഠിച്ച കാര്യം വെച്ചിട്ട് ആ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇത് ബിടെക് പഠിച്ച മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പണി അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പണിയും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. കുറെ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും, കുറെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുടെ താല്പര്യത്തിനും അഭിരുചിക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് പ്യൂർലി നമ്മൾ കുറെ സ്റ്റാറ്റിക് നോളജ്, നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് നോളജ് എന്ന് പറയാം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ബുക്കിഷ് നോളജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ആളുടെ ക്രിയേറ്റീവ്, സ്വന്തം അഭിരുചിയിലാണ് ആൾ പഠിക്കുന്നത്. സോ അയാളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അയാളുടെ
ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനെ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, ശ്രുതി പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനെ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനെ മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് സ്കിൽ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതായത് ഒരാള് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സിലൂടെ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അയാള് ഒരു ജോബിന് തുല്യമായിരിക്കണം. അതായത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമിയ എന്ന് വിളിക്കും, അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, അവരും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയും തമ്മിലുള്ള ബ്രിഡ്ജ് പ്രോപ്പർ അല്ല. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, ഇന്ന സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാരെ വേണം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ ഈ വേക്കൻസിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ആൾക്കാരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ അക്കാദമിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. സോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബ്രിഡ്ജ് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോബായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ആ ഒരു ഏരിയനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കോഡിംഗ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചാനലുകളാണ്. ഓക്കെ, സോ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ പ്ലസ് 2 കഴിഞ്ഞ ഒരാളെ പോലും അവർ കോഡിംഗ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് IT കമ്പനികളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുക. കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് IT കമ്പനികളിലെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡേഴ്സിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പോർട്ട് ഹബ്ബാണ്. ഇന്ത്യക്ക് ഇത്രയും വർക്ക് ഉണ്ട്, ഇത്രയും എക്സ്പോർട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏത് ബിടെക് പഠിച്ചവനും TCSലേക്കും ഇൻഫോസിസിലേക്കും പോകുന്ന കാര്യം കാണുമ്പോൾ, കാരണം അവിടെ അത്രയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതിന് സ്കില്ലുള്ള ആളെ കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ അവരെടുത്തിട്ട് അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത്. സോ ആ ഒരു സ്കിൽ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുക, ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവന് എന്താണ് ആ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് വഴി അവന് എന്ത് ജോലിയാണോ അവന് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതിനുള്ള സ്കിൽസ് ആ ഒരു കോഴ്സിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ റെഡി ടു വർക്ക് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മളുടെ ഇതൊക്കെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല, എന്നിട്ടും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും മാറാത്തതെന്ന്. ഇതിലെല്ലാം പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞ അതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്, ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു അത്തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ്, അതായത് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്നില്ല, യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ജനറൽ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് KTU, കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ, APJ അബ്ദുൽ കലാം കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിട്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അല്ലേ, കുറച്ചുകൂടി സിലബസിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു, സെയിം അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അതായത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോഴ്സുകൾ നടത്തുക. ഉദാഹരണത്തിന് ചില IITസിലും NITസിലും ഒക്കെ, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജീസിലൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് NIT ട്രിച്ചിയിൽ ലാർസൻ ആൻഡ് ടൊബ്രോ, അതായത് L&T എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടോ, അവര് ഒരു പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പകുതി സീറ്റുകൾ ഓപ്പൺ ആണ്, പകുതി സീറ്റുകൾ അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ വരിക. പക്ഷെ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ച ആൾക്കാരെ L&T എടുക്കും, റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. അവിടെ എന്താ, L&Tയുടെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചാണ് NIT ട്രിച്ചിയിൽ കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് അവിടെ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അവർ പഠിച്ച് ആ സ്കില്ല് അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ എവിടത്തേക്ക് ജോബ് കിട്ടും, അവർ പഠിച്ച മേഖലയിൽ അവർക്ക് ജോബ് കിട്ടും. സോ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ നമ്മളെ കോളേജിൽ BSc ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ, അയാള് BSc ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്ന സ്കില്ല് വഴി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അയാൾക്ക് ആ മേഖലയിൽ ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആ മേഖലയിലേക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരാൾക്ക് BSc ഫിസിക്സിലാണ് താല്പര്യം, അപ്പൊ അയാൾ നോക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ അവന്റെ അഭിരുചിയും താല്പര്യം ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും അവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ പോയി ചോദിക്കുക, എന്തുകൊണ്ടാണ്, ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട്. കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് ജോബ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പറയാണ് നമുക്ക് കുറെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ വേണം, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഇന്ന മേഖലയിലാണ് സ്കില്ല് വേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ കോഴ്സിലേക്ക് ആൾക്കാരെ എടുക്കുകയാണ്, ആ സ്കില്ല് അവർക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, ബേസിക്സ് നോളജും ആ സ്കിൽസും ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനം തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടത് എടുത്തോളും. മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും ആ സ്കില്ല് വേണ്ട ആൾക്കാരെ തേടി അവിടെ വന്നോളും. സോ അത്
കറക്റ്റായിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുക, അത് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വളരെ അത്യാവശ്യം. ഇത് ആർക്കാ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള IAS IPS ഓഫീസർ. കാരണം നിങ്ങളാണ് പോളിസികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നിങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആൾക്കാർ. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മാറ്റം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ IAS അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ കഷ്ടതകൾ മനസ്സിലാക്കി, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അതിന് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. UPSC ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിലബസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിങ്ങൾ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും, നിങ്ങൾ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പവറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പോളിസികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം വരുമ്പോൾ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒരു ടോപ്പിക്ക് എനിക്ക് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാനത് ബ്രീഫ്ലി എൻ്റെതും കൂടെ എടുക്കാം. ഇന്ത്യക്ക് വിച്ച് കൺട്രി ക്യാൻ ബിക്കം ഇന്ത്യാസ് റോൾ മോഡൽ. നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം പോയി, സോ ഞാൻ വളരെ ക്രിസ്പായിട്ട് പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു രാജ്യമാണ്. സോ നമ്മുടെ രാജ്യം വലിയൊരു രാജ്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു റോൾ മോഡലായിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് മേഖലയിൽ റോൾ മോഡലായിട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടെ വരും അല്ലേ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രീനെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ റോൾ മോഡലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ റോൾ മോഡൽ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഫിൻലാൻഡിനെ പറയാൻ പറ്റും. അതേസമയത്ത് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ആരെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിനെ പറയാൻ പറ്റും. അതേസമയത്ത് അർബൻ പ്ലാനിങ്ങിലും ഗവേണൻസിലും ആര് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗപ്പൂരിനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അല്ലാതെ എല്ലാത്തിലും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു രാജ്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ നോക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്, ആ രാജ്യത്തെ എക്കണോമി എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആണ്, ആ രാജ്യത്തിന്റെ എക്കണോമി എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഇൻകം, നാഷണൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ GDP എത്രമാത്രം കൂടുതലാണെന്നല്ല, അത് എത്രമാത്രം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്, ജനങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്, ജീവിത നിലവാരം എത്രമാത്രം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കണം. ആ രാജ്യത്തെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ, ഗവേണൻസ് എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ആ രാജ്യത്ത് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈസായി മാറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ആ രാജ്യം ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം, എൻവയോൺമെന്റിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണോ. ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിലും നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സൗത്ത് കൊറിയ, അതായത് ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്ന് പറയുന്നത് 1950കളിൽ ഒരു വാർ ടോൺ കൺട്രി ആയിരുന്നു. അതായത് യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു സൗത്ത് കൊറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നാൽ അതിനുശേഷം അവരുടെ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അവരുടെ രാജ്യത്തെ ഇന്നൊവേഷനിലും അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനിലും R&D, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റും എല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സിലും ഓട്ടോമൊബൈലും IT ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയാണ്. മറ്റൊന്നാണ് ജർമ്മനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവിടുത്തെ റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ, അവിടുത്തെ നമുക്കറിയാം പല കാർ കമ്പനികളും നമുക്ക് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പല ആധുനിക അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ടെക്നോളജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളും നമുക്ക് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അവിടുത്തെ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള MSME പോലെ അവിടെയുള്ള സ്മോൾ മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസസുകളാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്മോൾ മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസുകൾ ഡെവലപ്പ് ആവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉയർന്നു വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവിടെ നൽകുന്ന വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ആണ്. എന്താ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്? അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കൂടെ തൊഴിലധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കില്ല് കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയവും അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു, വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്, അതായത് തൊഴിൽ നൈപുണ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് VHSC എന്ന് പറയും, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവന് തൊഴിൽ നൈപുണ്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇന്നും VHSCയിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പണ്ടത്തെ ആ TV ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ പിക്ചർ ട്യൂബൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള TV ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സുകാര് ഇപ്പോഴും റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ TV പോയി അതിന്റെ മേലെ LCD വന്നു, അതിന് മേലെ LED വന്നു. ഇപ്പൊ അതിന്റെയും മുകളിലുള്ള TVകൾ, വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ
QLED എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടെക്നോളജീസിലേക്ക് മാറിയെങ്കിലും നമ്മളിപ്പം പഴയ സ്കിൽസ് തന്നെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ഇനി സിംഗപ്പൂർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, സിംഗപ്പൂർ ഒരു ചെറിയ കൺട്രിയാണ്. ചെറിയ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഇതേപോലെ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഒക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട്, അതായത് ഒരു ഡ്രഗ് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു 1950-കളിൽ സിംഗപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ പോലും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ചെറിയൊരു രാജ്യം. അവിടുത്തെ അർബൻ പ്ലാനിങ്ങും അവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനവും ഗവേണൻസും അവിടുത്തെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സും, അതായത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, കമ്പനികൾക്ക് ബിസിനസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എത്രമാത്രം സ്മൂത്താക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ നമുക്ക് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം പുതിയ പുതിയ ബിസിനസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തൊഴിലുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുവഴി രാജ്യത്തിന്റെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സിനേരിയോ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി ജപ്പാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തില് നമുക്കറിയാം, ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ, നമ്മളിപ്പോൾ വന്ദേ ഭാരത് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അതിവേഗത്തില് സെക്കൻഡുകള്, അതായത് ഒരു ഡിലേ പോലും ഇല്ലാതെ ടൈം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടണം. ജപ്പാനുകൾ, അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലും അർബൻ പ്ലാനിങ്ങിലും ഏറ്റവും നല്ല ഗ്ലോബൽ ലീഡറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ജപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ ജപ്പാന്റെ സാഹചര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയേക്കാൾ മോശമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തില് ആറ്റം ബോംബ് വീണിട്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന തരിപ്പണായി. 2 ആറ്റം ബോംബുകൾ വന്നിട്ട് വീണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ്. ആ രാജ്യം ഇന്ന് ഒരു ഗ്ലോബൽ, അതും ചെറിയൊരു ഐലൻഡ് കൺട്രിയാണ്. ജപ്പാനെ നിങ്ങൾ മാപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ചെറിയൊരു പേര്. അതും പസഫിക് ഓഷ്യൻ റിംഗ്, നിങ്ങൾ ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിക്കും. പസഫിക് ഓഷ്യൻ റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭൂകമ്പങ്ങളും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കൂല അവിടെ, കാരണം അടുത്ത ഭൂകമ്പത്തിൽ പൊളിഞ്ഞു പോകും. അത്തരം രാജ്യത്തില് ഇവർ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്നും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റും. ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയമാണ്, വെള്ളപ്പൊക്കമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഓരോ മേഖലകളിലും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന പല രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ വേറൊരാളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള, ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിന്റെ പേരാണ്. അതായത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൻലൻഡ്, നോർവേ, സ്വീഡൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഫിൻലൻഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, അതായത് അവയെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളാണ്. ഈ ഫിൻലൻഡ് യൂറോപ്പിന്റെ, അതായത് നോർത്തേൺ യൂറോപ്പിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതായത് ആ കുട്ടികളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെയും കുട്ടികളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനെയൊക്കെ ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ബുക്കിഷ് നോളജ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, കുട്ടികൾക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക, കുട്ടികളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനെയൊക്കെ ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യുന്ന സൗജന്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. വളരെ ഫ്രീ ആണ്, ഹൈ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. കാരണം അവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്കാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലി. ബിക്കോസ് അത്രയും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു അധ്യാപകനാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എവിടെയും, അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, അടുത്ത മെഡിക്കലിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, എവിടെയും ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് TTCക്കൊക്കെ കോഴ്സിനൊക്കെ പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഇവിടെ അധ്യാപകർക്കൊക്കെയാണ് ഉയർന്ന ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത്. കാരണം അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റൊന്നാണ് അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിലായിക്കോട്ടെ, ഇൻഷുറൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഹെൽത്ത് കെയറിലായിക്കോട്ടെ, ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് കൊടുക്കുക. അതും അഫോർഡബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൗജന്യമാണ് എന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് ഇൻഡെക്സുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100-ൽ 99.8, 98.9 അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ റേറ്റ് കിടക്കുക. 100-ൽ 98.9. മറ്റൊന്നാണ് നോർവേ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത്. നോർവേയും ഇതേപോലെ സ്കാൻഡിനേവിയൻ റീജിയൻസിൽ വരുന്നതാണ്. സോഷ്യൽ ഇക്വാലിറ്റിയിലും അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റൊന്നാണ് ന്യൂസിലൻഡ്. നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻവയോൺമെന്റിനെ ഒരു സൈഡിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയത്ത് ഹിമാലയ മേഖലകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകളും മറ്റുമൊക്കെ പണിത് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ പേരിൽ പണിതിട്ട് പല ഡാമേജുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതേസമയത്ത് ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ വളരെ മുന്നോക്കം പോയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ന്യൂസിലൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ചും
കൺസർവേഷൻ എഫേർട്ടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, പ്രത്യേകിച്ചും അഗ്രികൾച്ചർ, ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബാക്ക് ബോൺ ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയുടെ ബാക്ക് ബോൺ ആണ്. ഒരുപാട് പേര് തൊഴിൽ, 50% ആൾക്കാർ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. ഇന്ത്യൻ GDP-യിലേക്ക് വളരെ കുറച്ചായി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും ആൾക്കാർ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്നും ഈ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറിന് ഇത്രയും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ഗ്രഡേഷൻ നടത്തുന്നില്ല, ടെക്നോളജി അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മോഡേൺ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൊണ്ടുവന്ന് കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിലേക്കൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഡെൻമാർക്ക് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, നോർവേ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒക്കെ റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിൽ, അതായത് നമ്മളെ ഇന്നും കൽക്കരിയൊക്കെ കത്തിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ സോളാർ എനർജിയും വിൻഡ് എനർജിയും തിരമാലകളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജമൊക്കെ വേവ് എനർജിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രാജ്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ വ്യത്യസ്ത റോൾ മോഡലുകളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കുക, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പകുതി വലിപ്പമൊക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അവർക്കൊക്കെ അത് എളുപ്പമാണ്, കാരണം കുറഞ്ഞ പോപ്പുലേഷനേ ഉള്ളൂ, കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും. നമ്മുടെ രാജ്യം വ്യത്യസ്ത കൾച്ചറാണ്, വ്യത്യസ്ത ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, വ്യത്യസ്ത ജിയോഗ്രഫീസ് ആണ്, എന്താണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അവരെ ചെറുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസും കുറവല്ലേ. അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കുറവ്, കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് മിനറൽ റിസോഴ്സസ് കുറവല്ലേ, അവർക്ക് ഓഷ്യാനിക് റിസോഴ്സസ് കുറവല്ലേ, അവർക്കെല്ലാം കുറവാണ്. അതായത് എൻ്റെ വീട് ചെറുതാണ്, എൻ്റെ വീട്ടില് സാധനങ്ങളും കുറവാണ്, എന്നിട്ടും അവർ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ രാജ്യത്ത് അവർ മികച്ചതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ രാജ്യം, ഇത്രയും പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള, ഇത്രയും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഉള്ള, എക്കണോമിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ക്യാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും ആൾക്കാരുള്ള, ഇത്രയും മിനറൽ റിസോഴ്സസ് ഉള്ള, ഇത്രയും കോസ്റ്റൽ ലൈനുള്ള ഓഷ്യൻ റിസോഴ്സസ് ഉള്ള ഈ ഒരു രാജ്യത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ ഓരോന്നും പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കി അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഓരോ രാജ്യത്തും ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഓരോ മോഡലുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ മോഡൽ അതേപോലെ ഇവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആവണം എന്നില്ല. കാരണം ഇന്ത്യക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ആശയങ്ങളെ കണ്ടെടുക്കേണ്ടതായിട്ട്, അതായത് ഓരോ രാജ്യത്തു നിന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ കടമെടുക്കണം. ആ ആശയങ്ങളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആര് കൊണ്ടുവരണം? നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, നമ്മുടെ രാജ്യം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള വരാൻ പോകുന്ന IAS-കാരുടെയും IPS-കാരുടെയും IFS-കാരുടെയും ഒക്കെ കയ്യിലാണുള്ളത്. സോ നമ്മൾ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്, നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു, ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു, ഈ പരീക്ഷ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു എന്നതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, രാജ്യത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലേക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എല്ലാരും പോയോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, എല്ലാ ആൾക്കാരും കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചയിലേക്കുള്ള ടോപ്പിക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള. ഓക്കെ, ഡിസ്കഷൻ എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു? ടൈം പോയോ? 2 മണിക്കൂർ ആയെന്ന് തോന്നി ചേച്ചി. ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈം 2 മണിക്കൂർ ആവാൻ തോന്നുന്നു. 7 to 9 ആയി. എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗം ഉണ്ടോ 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട്? യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു സർ. കുറെ ടോപ്പിക്കുകൾ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്കുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ABCDEFGHIJKL വരെ ഉണ്ട്. സോ ഞാൻ ഓരോരാളെയായിട്ട് വിളിക്കാം. സോ ഏത് നമ്പറാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ടോപ്പിക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടുപേരുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്രുതിയാണ്, രണ്ടാമത്തത് അമൃതയാണ്. അതായത് അവർ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ സെഷന് ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് അമൃതക്ക് ഏത് അക്ഷരം വേണം അമൃത?
ഞാൻ ഐ എടുക്കുന്നു. ഐ. ഉം. ഓക്കെ. സോ അമൃതയുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വൈ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ is still suffering from low income. ഓക്കെ. വൈ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോട്ടെ സർ. എഴുതിയെടുത്തോ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ആ. ഓക്കെ. അപ്പോ അമൃതയുടേതായി. ഇനി ശ്രുതി. സർ ഇ. ബി. ഇ. ഇ. അതെ. ഇ. Why do you opted civil service? Okay. ഓക്കെ സർ. നോട്ട് ചെയ്തോ? നോട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇയും ഐയും പോയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഞാൻ ഒരാൾ വിളിക്കാം. ഷിബിൻ. സർ ബി. ബി. Why you want to become IAS IPS? നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഷിബിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. 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 നോട്ട് ചെയ്തോ? നോട്ട് ചെയ്തു സർ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോ അടുത്തത് ഞാൻ വിളിക്കാം. ഷിബി. എച്ച്. എച്ച്. How to address increasing unemployment in India? ഓക്കെ സർ. Okay. ഉം. Okay. അടുത്തത് ജിഷ്ണു. സർ സി. എടോ. സി. സി. Is GDP a good measure of India's development? സർ നോട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ. നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിച്ചതാ. Okay. സോ നോട്ട് ചെയ്തു സർ. നോട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ. അപ്പോ അടുത്തത് അപൂർവ. ഡി. ഡി. ആ. ഓക്കെ. ഹൗ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം റൂയിൻഡ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി? ഒരു റിവിഷനോ? ഓക്കെ സർ. Okay. ഇനി അമൽ. സാർ ഞാൻ എ എടുത്തു. എ. IAS or private job, which is better and why? Okay. അടുത്തത് ആയിഷ. ആയിഷക്ക് ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്? ഏതാ പറയാത്തത്? എഫും ജിയും ഉണ്ട്, പിന്നെ JKL ഉണ്ട്. FG JKL 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. എൽ. ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. വൈ ഇന്ത്യ is not able to alleviate poverty? Okay.
നോട്ട് ചെയ്തോ ആയിഷ? യെസ് സർ. ഇനി ഏതൊക്കെയുണ്ട്? FG JK ഉണ്ട്. അപ്പോ എനിക്കൊരു വോളണ്ടിയറിനെ വേണം. അനന്തകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുള്ളിയുണ്ട്. പുള്ളി ട്രാവലിംഗ്, പുള്ളിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സോ അനന്തകൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വന്ന രണ്ടാളെ വിളിക്കാം. അമൃത ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്തു അനന്തകൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഏതൊക്കെയാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ FG JK ഉണ്ട്. ഈ 4. അനന്തകൃഷ്ണന് കെ കൊടുക്കും. Okay. So why there is high? ഞാൻ എഴുതിയേക്കാം. Income inequality in India. Okay. 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 എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അതിന് ഞാൻ ഓക്കെ ഷിബിൻ സർ. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് FGJ ഉണ്ട്. FGJ. സർ ജെ. What are the qualities of an IAS officer? Okay. Okay. അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ടോപ്പിക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഡിസ്കഷൻസ് വൺസ് ഇൻ 2 weeks, 2 ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഇടയിൽ, അതായത് 2 ആഴ്ചയിൽ ഒരാഴ്ച എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടക്കും. അതായത് ഈ മാസം ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടാവും. ഒരു മാസത്തിൽ 2 ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്കഷന്റെ ഡേറ്റ് ഇതേപോലെ അറിയിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, 1 day ബിഫോർ അറിയിക്കാം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സോ അവരുടെ ടൈമിംഗ് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഡേറ്റ് അറിയിക്കാം. സോ ഓവറോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്കഷൻ ഇന്നത്തെ സെഷൻ? അപ്പം ഈ ഡയറക്ഷൻസ് ഓൾറെഡി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. സോ ഡിസ്കഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓവറോൾ? പഠിച്ചോ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതില് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മീൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോരാൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സോ ഓരോരോ ആൾക്കാരും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഉത്തരങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അത്യാവശ്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് കിട്ടും, ഒരുപാട് പറയുന്ന ഒപ്പീനിയൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കുറച്ച് കുറവാണ്. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വിളിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ അവസാനമാകുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർ വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതായത് നിങ്ങൾ മീറ്റിങ്ങുകൾ, അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ IAS ആയിക്കോട്ടെ IPS ആയിക്കോട്ടെ, മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പോകുമ്പോൾ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കറേജ്, ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യം. സോ അത് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് വ്യക്തമായും സ്ഫുടമായും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റീസ് വേണം. സോ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് വരിക. സോ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഈ മന്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സോ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 1.5 week 2 weeksനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ എന്തായാലും ഡേറ്റ് അറിയിക്കാം. ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു സെഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓവറോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പോകുന്നവരെ, കാരണം ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഡെയിലി മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതാണ്. സോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ, ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റമാണ് ഇനി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 2 hours വി സ്പെൻഡ്. എനിക്ക് ആ 2 hours യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും കുറെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. സോ ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു സർ. Thank you. Thank you, sir. താങ്ക് യു സർ. All the best. Good night.